Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. சண்டேக்கு உங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது. ஐ கெஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிட் வேக்சினேஷன்ஸ், நிறைய கொஷின்ஸ் அதை பற்றி தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆன்டேரியோன்னு பார்க்காம குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு சிட்டியாவும் மேலாக்களும் எல்லாரும் காய்ச்சிருக்கோம் அதை பற்றி. ஸோ லாட் ஆஃப் அப்டேட்ஸ் ஃபார் யூ ஆன் தட் டுடே. So starting with Christine Elliott, the Deputy Premier and Ontario Health Minister. Again, avanga vaccine update tharapanga top of the hour. And then we have John Tory, the Toronto Mayor. Avaru vandu Toronto vaccine update ellaam tharaprar. Then we have the Brampton Mayor, Patrick Brown. Avaru vandu Brampton kuriya updates ellaam tharaprar. And then lastly we have Mississauga Mayor, Bonnie Crombie. Avaru vandu Mississauga kuriya updates ellaam tharavar. And then for Canadian Valam, Indeka, we have Supriya Sharma, who is a health advisor, Health Canada. Maybe 12-year-old and 12-year-old Pfizer vaccine approved. So that's a good thing, I think. Age group older and younger 12 so that is a really good thing, or a mass population cover so that's then we have our currency rates for today. And then in the treat, we have a song. I think எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான், கண்ணான கண்ணீர் and ஒரு நல்ல பாட்டு. இது வந்து ஸ்ரீ brother music production and பாடினது ஸ்ரீ ஜெயந்தன். So everyone stay tuned for that as well. And then we have the weather and the news with Ps.ச. So let's start with the top of the hour. So first வந்து Christine Elliott. Again, I'm the Deputy Premier and Ontario Health Minister. அவங்களுக்கு வேக்சின் அப்டேட் தரப்போ அப்போ எந்தெந்த பாப்புலேஷன் நாங்கள் வேக்சினேட் பண்ணி ஆகிறதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. With a stable supply of vaccines, we continue to deliver more shots in arms. To date, over 5.5 million doses of the COVID-19 vaccine have been administered, and 43% of Ontario adults have received their first dose. Thank you to our healthcare workers, public health units, and many other partners whose hard work has helped us come this far. This week, we ramped up our rollout of COVID-19 vaccines to support our most at-risk communities, allocating 50% of this week's vaccine shipment to hotspot communities. To support this, on Monday, we opened up our provincial booking system to individuals 18 years of age and over in hotspots. The demand has been unprecedented, and on Monday alone, we saw over 533,000 appointments booked through the provincial system. Tomorrow, we will further expand eligibility to book an appointment, including to individuals aged 50 and over across the province, individuals with high-risk health conditions, and Group 1 of workers who cannot work from home, such as food manufacturing and distribution, agriculture and farm workers, elementary and secondary school workers, police, firefighters, and emergency medical service workers. As we receive more vaccines, we will continue to make it easier than ever to get vaccinated in our hardest hit communities. Starting later this week, up to 60 pharmacies will begin to offer the Moderna vaccine in Durham, Hamilton, Ottawa, Windsor-Essex, and York Region's hotspot areas to individuals aged 18 and over. Further expansion of vaccines in pharmacies will continue throughout the month. Thanks to the many Ontarians who continue to sign up to receive the vaccine as soon as it's their turn. We expect to administer first doses to 65% of Ontarians aged 18 and over by the end of May, nearly 7.9 million Ontarians. The light at the end of the tunnel grows brighter with every vaccine administered, and together we can stop the spread of COVID-19. In the meantime, until most people are fully vaccinated, please continue to follow the public health measures that we know work.
Hi guys, welcome back. So Christian Elliott வந்து இப்போ வடிவாக சொல்லியிருக்கா இப்போ கோவிட் வேக்சின்ஸ் எங்களுக்கு கூட இப்போ மெடர்னா சரி ஃபைசரும் சரி நிறைய ஷிப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் மேக்குள்ளே இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப் 50+ இருந்தாலும் இல்லாட்டி எசென்ஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அதற்கெல்லாம் ஆக்கள் போய் வேலை செய்யணும் தான் அவை போகாட்டி தென் எங்களுக்கு ஃபுட் சப்ளை எல்லாம் கடையில் வராது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் ஆக்களுக்கு அவைண்ட கம்பெனிக்குள்ளேயே வேக்சின் பண்ணி அந்த ஆக்களை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். அண்ட் அகேன் அவள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அன்டேரியோவில் வந்து 65% of adults வந்து அட்லீஸ்ட் ஒராவது ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினாவது போட்டிருக்கோம்ட்டு பை எண்ட் ஆஃப் மே அவன் கோல். ஸோ அகேன் இவை ஆன்லைன் போர்ட்டல் எல்லாம் May 24th அப்போதைக்கு ஜெனரலாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கிடையிலையும் லைக் இப்போ ப்ரைவேட்டாக ஃபார்மசிஸ்லும் சரி ப்ரொவின்ஷியல் வெப்சைட் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக இப்படி புக் பண்ணியும் போய் எடுக்கலாம். ஸோ அகேன் கிறிஸ்டியன் எல்லியட் இப்போ இந்த வேக்சின்ஸ் கூட வந்தால் ஒரு நாங்கள் எதிர்பார்த்து ஒரு 7.9 மில்லியன் பீப்புள் கிட்டத்தட்ட அதான் அந்த 65% இந்த எண்ட் ஆஃப் மேயில் வந்துடும். அண்ட் இப்போ May 4th பார்த்தீங்களா May 4th ஸோ நேட்டியான் டேட்டோட 99% ஃபைசர் டோசஸ் அதை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு 16 ஃபார்மசிஸ் இப்போ டொராண்டோ பிஎல் எல்லாம் சரி ஒவ்வொரு ஆக்களும் அந்த வேக்சின்ஸை புக் பண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக போய்கொண்டு இருந்தது. அண்ட் ஐ நோ லாட் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது, புக்கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது டக்குன்னு போனோடனே புக் பண்ணோன்னே இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஆக்கியூபைடாக தான் இருக்குது. ஸோ குட் ரேட் எல்லோரும் வேக்சினேட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ கீப் இட் அப் அண்ட் உங்களோட ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் உங்களோட சிட்டியை பார்த்து உங்களால் எப்போ புக் பண்ண இயலுமோ அப்போதைக்கு புக் பண்ணுங்க. அடுத்தது we have John Tory. ஸோ அப்புறமா இப்போ டொராண்டோ மேயர் அவர் வந்து வேக்சின் அப்டேட் டொராண்டோக்கு தரப்புறார். I do want to thank every eligible person who has stepped up to get vaccinated, those who helped people to step up, and of course those who have actually administered the vaccinations and all of those who've supported all of our vaccination efforts. Our public health officials at the city have been clear that every single vaccine approved in Canada is safe and effective. And the best vaccine for you is the one that is available to you right now, the soonest. Today, the city and our partners are holding 34 clinics across the city, including pop-up and mobile clinics in hotspots and for people 18+, hotspots like North York, Toronto Health Partners with a pop-up clinic in Newtonbrook vaccinating 1,200 people, University Health Network holding 3 pop-up clinics in George Harvey Collegiate Institute, Habitant Arena and Albion Arena to vaccinate more than 7,000 people, Unity Health Toronto, Downtown East Health Team, and West Toronto, Ontario Health Team holding 5 pop-up clinics to vaccinate 3,460 people. It's a great sign of progress that 223,817 people have registered for a vaccine in a city-run clinic since the eligibility opened up just this past Monday to people 18 and older who live in hotspots. 223,817 people just since Monday have signed up for a vaccine in a city-run clinic since we opened the eligibility up to people, the province did, 18 and older in hotspots. Chief Peg will detail how available appointments in city-run clinics, which are entirely based on vaccine supply from the other governments, how those appointments are filling up. Every appointment we offer is based on the quantity of vaccine we are scheduled to receive, and that is to avoid having to cancel appointments. Almost every appointment has been booked over the coming weeks. We know we will see another increase in demand tomorrow when the province implements their decision to open up registration in the provincial system to all residents 50 and older, as well as the first wave of essential workers who can't work from home. In anticipation of new demand based on this provincial decision to expand eligibility, the city will be making available an additional 60,000 appointments tomorrow. These will be appointments between June 7th and 13th based on anticipated vaccine supply. Those appointments can be accessed by going to toronto.ca/COVID-19 and clicking the blue button that says Book a Vaccine. Appointments at hospital clinics can also be booked by visiting vaccineto.ca. We are working to get every shot of vaccine we receive into an arm as quickly as possible.
MP Accounting and Finance Services. உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran. MP Accounting and Finance Services. Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran. Chartered Professional Accountant. Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:12 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. ஸோ Tory டொராண்டோ மேயர் சொல்லியிருக்காரு, இப்போ ஒவ்வொரு வேக்சின் வரும்போது அவங்கள எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேக்சின் லோடை தான் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் அவைலபிளாக வைக்கிறோம்ட்டு. இது ஏன்னாண்டா ஆப்வியஸ்லி வேக்சின்ஸுக்கு வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் அதை குயிக்காக அந்த டைமில் நாங்கள் கொடுக்கலாமோ அதுவும் முக்கியம். அண்ட் இப்போ தச்சுமையாக யாராவது கேன்சல் பண்ணால் தென் அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உடனடியாக புக் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ அகேன் அவை இருக்கிற சப்ளையை வச்சு தான் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தருவியும். ஸோ சப்ளை கூட உங்களுக்கு கூட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும். ஸோ அவர் இப்போ என்ன சொல்லலாம்டா, இப்போ ப்ராவின்ஸ் வந்து இஃப் அவன் டிசிஷன் எடுத்து 50 years +க்கு வந்து ப்ரொவின்ஷியல் புக்கிங் அலோவ் பண்ணிருமாண்டா தென் நிறைய ஆக்கள் கொஞ்சம் கிராம்ட் ஆகுதுண்டு. ஸோ லாட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கோயிங் அவுட் ரியலி ஃபாஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வரதுண்டு. Another thing is இப்போ G20 சம்மிட்னு வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இப்போ 20 countries சேர்ந்து வந்து they talk about matters and issues. ஸோ இவன் வந்து கதைக்கும் போது சொல்லியிருக்கேன், இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறத வந்து கோவிடோட ஆப்வியஸ்லி நிறைய ஹிட் ஆச்சு. ஸோ கணக்காக ட்ராவல் பண்ணுறையில் கோவிட் தொத்திடுமோண்டோ இல்லாட்டி நாங்களுக்கு சிக்காயிடுமோ bring it to other people. ஸோ நிறைய யோசனைகளால் ட்ராவலிங் வந்து பேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கணக்காக இருக்குது. ஸோ G20 சம்மிட்டில் வந்து அவை கழிச்சிருக்கேன், இப்போ வேக்சினேஷன் நீங்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் கார்டு மாதிரியா இல்லாட்டி ஒரு வேக்சின் பாஸ்போர்ட் மாதிரி கொடுத்து பேசிக்லி நீங்கள் வேக்சின் எடுத்திருக்கீங்களேன்ற ஒரு ப்ரூஃப் காட்டுறதுக்கு. ஸோ இந்த கார்டை வச்சு தான் இப்போ ஸ்லோவாக பப்ளிக் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண தொடங்க இந்த வேக்சின் எடுத்த ஆட்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். சரி நீங்கள் சேஃபாக இருக்கிறீங்க, வேக்சின் எடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக யூ கேன் கோ அவுட் இன் டு த வேர்ல்டுன்ற மாதிரி. ஸோ அகேன் நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் வேணும், இப்போ பப்ளிக்காக ஒரு எக்கானமியில் இருக்கணுமோ உங்களோட சோஷியல் செட்டிங்கிலும் வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ பெனிஃபிட்ஸ் as well. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஹாட்ஸ்பாட் லொக்கேஷன் எல்லாம் பார்த்து உங்களோட சிட்டி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கீப் அப்டேட்டட் அண்ட் உங்களை வேக்சினேஷன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கிடைச்சோன்னே புக் இட். ஸோ அடுத்தது ஒரு கணலுக்கு எங்களோட மெட்ட சிட்டி Brampton மேயர் பேட்ரிக் ப்ரவுன் அவர் வந்து வேக்சின் Bramptonக்கு அப்டேட் தரப்படுறார். I want to start by acknowledging how encouraging it has been this week to see appointments opening up. The move on Monday at 8 a.m. to allow those over 18 to book vaccine appointments has been met with great encouragement. There has been long queues to sign up for vaccines because people understand that getting a vaccine protects their friends, family, and their community. And for a long time during this pandemic, I was getting emails from mothers and fathers, husbands and wives concerned about a loved one working in an essential workplace. The average age of an essential workplace is 36 in Brampton, and so there's a lot of people that did not meet the age threshold before when it was 45 plus. And so, you know, those worried emails, it was something that kept me up at night because I know there was so much worry in our community. To know that all those workers are now eligible to book a vaccine appointment is just such good news. And, you know, for the first time in the last year, I really feel optimistic about the road ahead. If you want to book your vaccine appointment, please visit ontario.ca/bookvaccine or call 1-888-999-6488. And I can tell you personally, when I went to get my vaccine, I did it to protect my wife, our two young children, and to protect my community. And I would encourage everyone to do the same, to get your vaccine, to protect yourself, to protect your loved ones, and to protect your community. The only caveat that I would say in this sea of good news, because it really is good news that we finally have protection on the way. The commitment right now for the increased vaccine supply to focus on the hotspots is for the next 2 weeks, and it really needs to be beyond that. If we only
are able to vaccinate a portion of our essential workers, we're going to be in the same position a few weeks from now. And so I know those discussions are ongoing, but I just want to highlight the fact that that vaccine supply needs to stay stable. You know, we have an opportunity here to put out the fire, to deal with the outbreak in the hotspots, and it can't be a half measure. We need to get this job done. We need to make sure that our essential workplaces are finally protected. In terms of a bylaw update, in the last week we've seen 24 charges, 23 charges under the Reopening of Ontario Act, 1 charge under the mandatory face covering bylaw. And I want to say overall compliance has been very impressive. 99.9% of the public understands you need to follow the public health guidelines because it's out of the best interest of the community and your neighborhood. I would say we did have one incident this last week on May 2nd. There was a social gathering at a business on Steeles Avenue where someone was having a birthday party at a place of work, and a bylaw officer was assaulted. The Peel Police have since charged and arrested that individual for assaulting a bylaw officer. But I want to use that example as a fact that we will not tolerate violence, that our bylaw officers are out there doing everything they can to make sure our community is safe. And for me... Hi guys, welcome back. So Brampton Mayor Patrick Brown இப்போ வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வருது, இட்ஸ் குட் நியூஸ், லாட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் வேக்சினேஷன் நடக்குது, குட். ஆனால் எல்லாரும் இப்போ மொத்தமாக தேர் பார்ட்டிசிபேட்டிங். இப்போ மாஸ்க்கு போகிறதும் சரி, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறதும் சரி, ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது ஜென்ரலாக ஒரு 99.9% எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்கன்ட்டு. ஆனால் ஒரு ஒன் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கா. May 2nd வந்து they had a birthday party ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் ஆஃபீஸில். அந்த ஆக்கள் வந்து அந்த பீஸ் ஆஃபீஸ் போகும்போது டு மேக் ஷூர் என்ன நடக்குதுன்னு அவை போய் பார்க்கும்போது அவை வந்து அடித்து அசால்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டில் நடக்குது. அது அந்த பீஸ் ஆஃபீஸ் செஞ்ச ஜாப் வந்து எங்களை எல்லாரும் சேஃபாக இருக்குது, கம்யூனிட்டி சேஃபாக வச்சுருக்கிறது தான். இந்த ஆக்கள் வந்து ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்துட வேண்டும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணியிருந்து தான். நெகான் அவர் கேட்குறாரு இப்போ எல்லாரும் கோஆப்ரேட்டிவாக ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கோம், ரைட்? பிகாஸ் இது ஒரு டெம்பரரி இது தான். நாங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு அதை நாங்கள் லிசன்ண்டா அது டக்குன்னு ரிசால்வ் ஆகிடும். இப்படி மறுபடி இப்போ பார்ட்டிஸ் எதுண்டாலும் வச்சாலும் இட்ஸ் ஓன்லி கன் ட்ராக் ஆன் லாங்கர் அண்ட் எங்களை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற நாங்கள் பேக் டு நார்மல் போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ கேன் பிராம்ப்டனில் ஆக்கள் வெரி குட் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் அங்கே ஐ நோ நிறைய போஸ்டல் கோட்ஸ் அங்கேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. சூன் அவை 18+ வந்து ஓப்பன் பண்ண பிரியம். ஸோ கேன் கீப் யூர் ஐஸ் அவுட் பிராம்ப்டனில் இருக்கிறவைக்கு அண்ட் உங்களோட வேக்சினேஷன்ஸ் எடுங்க. ஸோ another thing, நாங்கள் பிரேக்கிங் த ரூல்ஸ் கதைக்கும்போது மிஸ்ஸிசாகாவில் ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனி கனடாவில் போஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பார்ட்டி வச்சுருக்கேன் அட் த கனடா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மிஸ்ஸிசாகாவில். இது வந்து அகேன் கம்ப்ளையன்ஸ், நாங்கள் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கேதரிங்ஸ் எல்லாம் கூடவே கூடாது. யூ நாட் சப்போஸ் டு டூ இட். ஸோ ஒரு பார்ட்டி மாதிரி இப்படி வைக்கக்கூடாது. ஸோ மிஸ்ஸிசாகா மேயர் பானி கிராம்பி அவர் வந்து ரொம்ப இப்படி கோம் ஆயிட்டார். பிகாஸ் அவருக்கு வந்து விளங்கையில் இப்போ ஆக்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க, ஏன் இப்படி போய் பார்ட்டி பண்ணுறாங்க, அவைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலையா, நாங்கள் ஒரு பேண்டமிக்கில் இருக்கிறோம், கோவிடில் இருக்கிறோம்ன்ற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. பட் அகேன் லைக் நீங்கள் சேஃபாக இருக்கிறவங்க தான் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஃபன்னாக ஒன்று செய்யக்கூடாதுன்ற அதுக்காக இல்லை. ஸோ அகேன் இந்த ரூல்ஸை கொஞ்சம் காலம் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் சூன் ஹோப்ஃபுல்லி வி வில் see ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் அதுக்கு. ஸோ இதை தொடர்ந்து எங்களை அடுத்த மேயர் மிஸ்ஸிசாகா மேயர் பானி கிராம்பி அவர் அந்த வேக்சின் அப்படி மிஸ் ஆக தருவார். What this means is that right now, residents 18 years of age and older living in a hotspot zone, hotspot postal code and FSA, in Mississauga and in Peel are eligible for the vaccine at one of our 5 mass vaccination centres. In fact, there are 11 in total in Peel, as well as at Trillium Health Partners. I want to give my sincerest thanks to the Government of Ontario, in particular, Health Minister Christine Elliott, Solicitor General Sylvia Jones, and of course, Premier Doug Ford, for making the vaccine available to more of our residents. We badly needed this. We needed clarity on when everyone would be eligible for the vaccine, and we needed hope. But the news for Mississauga gets even better. I am so thrilled to announce
that starting tomorrow morning at 8 a.m., all residents 18 years of age and older, regardless of where they live in Mississauga and Peel, will be eligible for the vaccine. That's right. All people 18 plus, regardless of your postal code, will be eligible for the vaccine here in Peel Region. I'm going to say it again and again and again because it makes me so happy. We will all be eligible for the vaccine as of 8 a.m. tomorrow. This is important because a handful of the postal codes in Peel, most of them were in Mississauga, one of them were in Caledon, were not considered hotspots by the province, yet they had higher case counts and higher hospitalization rates than some of the other identified hotspots in other regions. All the information to book will be available tomorrow morning at peelregion.ca/COVID-19 vaccine. Click on Book Appointment once you're there. If you cannot access the internet, please call the Region of Peel vaccine line for help with booking. That number is 1-888-999-6488. And please remember that those 18 plus in hotspots are already eligible to book right now through the provincial booking system. All vaccines are safe and approved by Health Canada. Once again, all residents 18 plus in Peel will be eligible for the vaccine starting tomorrow at 8 a.m. So please, book an appointment as soon as you possibly can. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:23 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So Mississauga Mayor Bonnie Crombie உங்களுக்கு again கொஞ்சம் great news தந்திருக்கா கொஞ்சம் இல்லை நிறைய சொல்லியிருக்கா இப்போ எல்லா பிஎல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வரைக்கும் 8 மணி காலையிலேருந்து நாளைக்கு நீங்கள் வந்து சிஸ்டமில் போய் புக் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஐ திங்க் நிறைய ஆட்கள் இப்போ இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் எனக்கும் வந்து வேக்சின் எங்கே புக் பண்ணுறது எது பார்க்குறேன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளுமே தெரியாது. ஆனால் ஈஸியஸ்ட் வே எப்படி பார்க்குறேன்டா உங்களோட சிட்டியை பார்த்து. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டொராண்டோ ரீஜன் பார்த்துட்டு வேக்சின் அப்படி கோவிட் வேக்சின் ஏதாவது நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே உங்களுக்கு அந்த சிட்டியோட வெப்சைட் வந்து பாப்அப் பண்ணும். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் COVID-19 பாப்அப் போட்டால் என்ன, COVID-19 வேக்சின் போட்டால் என்ன. ஸோ உங்களோட சிட்டியை போட்டு ஸோ நீங்கள் யோர்க்கு போடலாம், மிஸ்ஸாக போடலாம், பிராம்டனில் போடலாம். ஸோ எதுனாலும் நீங்கள் அப்படி சர்ச் பண்ணி COVID-19 வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னாலும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட சிட்டியோட வெப்சைட்டில் இருக்கும். பட் அகேன் பிஎல் ரீஜன் படுத்துங்க, எந்த ஹாட்ஸ்பாட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் எல்லாரும் பொதுவாகவே 18 years and plus நீங்கள் வந்து 8 மணி காலையிலேருந்து புக் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்லாட்டை. ஸோ மேக் ஷூர் நீங்கள் மேபி ப்ரையராக ஏர்லியாக லேப்டாப் அதில் செட் பண்ணி உட்காந்து அதை புக் பண்ணி விடுங்க. என்னென்னா இப்போ ஸ்கார்ப்ரோவில் வந்து இது வந்து ப்ரொவின்ஷியல் புக்கிங்ஸ் நீங்கள் சிஸ்டமுக்குள்ளால் இப்போ ஃபார்மசிஸ் எல்லாம் புக் பண்ணுற மாதிரி பாப்அப்ன்ட்டு நாங்கள் நிறைய சொல்கிறாங்க. அகேன் இந்த பாப்அப் கிளினிக்ஸ் வந்து நீங்கள் முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுட்டு போகிறீங்கள அங்கே போயிட்டு தான் லைனில் இருந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அப்புறமா போய் வேக்சின் அவர் டைம் தரவையும் நீங்கள் அந்த டைமுக்கு கேட்ட மாதிரி போய் அந்த வேக்சின் எடுக்கிற. ஸோ கொஞ்சம் போஸ்டல் கோட் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் பே அட்டென்ஷன். ஸோ நாளைக்கு Thursday May 6th 9 o'clock காலையிலேருந்து 9 o'clock பின்னேரம் வரைக்கும் இந்த போஸ்டல் கோட். ஸோ M1T அண்ட் M1W இதில் இருக்கிற போஸ்டல் கோட் லாமரு கலீஜியட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து. ஸோ அட்ரஸ் வந்து 2501 பிரைடல் டவுன் சர்க்கிள். இதில் வந்து பாப்அப் வேக்சின் கிளினிக் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லைனப்பில் போய் அந்த போஸ்டல் கோட் M1T இல்லாட்டி M1W இருந்தால் போய் உங்களோட வேக்சின் நீங்கள் சைன்அப் பண்ணி எடுக்கலாம். அடுத்தது we have Friday May 7th அகேன் 9 மணி காலையிலேருந்து 9 மணி பின்னேரம் வரைக்கும் இந்த போஸ்டல் கோட்ஸ் M1G, M1H, M1P. இந்த போஸ்டல் கோட்ஸில் வந்து 18 plus of course. அண்ட் இங்கே இருந்தால் ட்ரெட்வே வுட்ஸ்வர்த் பப்ளிக் ஸ்கூலில் இந்த அட்ரஸ் வந்து 112 Sedgment Drive. ஸோ அகேன் M1G, M1H, M1P Friday May 7th 9 AM-லேருந்து 9 PM வரைக்கும் நீங்கள் வேக்சின் இந்த பாப்அப்பில் போய் லைனில் இருந்து உங்களோட வேக்சின் வாங்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட்லி சாட்டர்டேக்கு இன்னும் ஒரு பாப்அப் வேக்சின் ஸ்கார்போவில் இதை வந்து அகேன் 9 AM. ஸோ காலையில் 9 மணிலேருந்து பின்னர் 5 மணி வரைக்கும் சாட்டர்டே ஐ கெஸ் மேபி ஷார்ட்டர் ஹவர்ஸ். இந்த போஸ்டல் கோட் M1B
அகேன் 18 இயர்ஸுக்கு மேலாளவைக்கு மெல்பர்ன் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளியில். இது வந்து அட்ரஸ் 6705 ஷெப்பர்ட் அவென்யூ ஈஸ்டில் இருக்குது. ஸோ அகேன் இது வந்து காட்டி நீங்கள் ரீப்ளை பண்ணி யூடியூப் அதை பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் ஸ்கார்பர் பாப்அப் கிளினிக்னு பார்த்தாலும் அதிலேருந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ அகேன் Thursday, Friday, Saturday 3 இது இருக்குது. போஸ்டல் கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதோட பார்த்து உங்களோட வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட் அவைலபிள்னா நீங்கள் டக்குன்னு போய் வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட் எடுங்குவாங்க. Another thing, ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் சில வேளை இந்த கடிதம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. அப்படி ஒரு நீட்டான கடிதம் இந்த கலரில். ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களோட 2021 சென்சஸ். ஸோ சென்சஸ் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும், பேசிக்லி உங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆட்கள் இப்போ கனடாவில் இருக்கிறீங்க, என்னென்ன எங்கெங்கே உங்களோட ஆட்கள் எவ்வளோ மல்டிகல்ச்சரிசம் அந்த ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்வே வந்து எடுப்பியும். தட்ஸ் பேசிக்லி வாட் இட் இஸ். ஸோ இது வந்து ஐநோ சில வேளை ஆட்கள் இப்போ voting மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல், பெரிய இஷ்யூ இல்லை, நாங்கள் vote பண்ணாட்டி இல்லை, அதே மாதிரி தான் சென்சஸ் எடுக்கிறது, அதை விட லெஸ் இம்பார்ட்டண்டாக சில வேளை ஆட்கள் பார்க்குறது. பட் எங்களை வந்து இது ஒரு முக்கியமான இது தான். பிகாஸ் இப்போ எஸ்பெஷலி இப்போ தமிழ் ஆட்களா இப்போ நாங்கள் எங்களோட அக்கௌண்ட்டை நாங்கள் சொன்னால் தான் இப்போ கனேடியன் கவர்மெண்ட் கனடாவுக்கு வந்து தெரியும் எங்களோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ ஆக்கள் உண்மையாக இருக்கிறீம்ன்ட்டு. அதுக்கு கேட்ட மாதிரி நாங்கள் ஓகே சரி கனகா ஆக்கள் இப்படி இருக்கிறீம், தே கேன் கேட்டர் திங் டுவர்ட்ஸ் அஸ். இப்போ நிறைய மெஜாரிட்டி பாப்புலேஷன் இருந்தால் சரி ஏதாவது எங்களோட எங்களோட வழிபாடுல வந்து we can do things. ஸோ அகேன் இது அதுக்கு மட்டும் இல்லை, ஆனால் நிறைய ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் லாஸ் எதுண்டாலும் வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது தான். ஸோ நீங்கள் 2021 சென்சஸ் இந்த மாதிரி துண்டு இருந்தால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. May 11th முன்னாடி சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ May 11th பிஃபோர் தென் நீங்கள் ஆன்லைன் போய் உங்களோட சென்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாரும் அதில் போடுங்க. அடுத்தது we have எங்களோட கனேடிய வேலம் போர்ஷன். ஸோ அகேன் நிறைய இன்றைக்கு கோவிட் வேக்சினை பற்றி தான் எங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் இன்றைக்கு இருக்குது. ஸோ அது தொடர்ந்து சொன்ன மாதிரி Pfizer எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டான வேக்சின் ஐ நோ. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கறதுக்கு 12 வயசு பிள்ளையிலேருந்து இப்போ மேலானவைக்கு இந்த Pfizer வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு தான் we have Supriya Sharma. அவள் வந்து ஒரு ஹெல்த் அட்வைசர் at Health Canada. இதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். Today, I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age. This is the first vaccine authorized in Canada for the prevention of COVID-19 in children and marks a significant milestone in Canada's fight against the pandemic. Health Canada received Pfizer-BioNTech's submission for this expanded indication on April 16th. After completing a thorough and independent scientific review of the evidence, the department determined that this vaccine is safe and effective when used in this younger age group. Health Canada's assessment built upon the previous review of the Pfizer-BioNTech vaccine, where data on both the early studies that were part of the development of the vaccine as well as manufacturing information had already been examined. Scientists reviewed data from an extension of the original large Phase 3 study conducted in adults, which included over 2,000 participants between 12 and 15 years of age. The study used the same 2-dose regimen and the same dose of vaccine that has been authorized for use in adults. Participants in the 12 to 5-year age group were all enrolled at sites in the United States. The trial also compared the immune response in this age group and its safety profile to a group of young adults 16 to 25 years of age already participating in the study. Data from the clinical trial showed that the vaccine's efficacy after the second dose in preventing COVID-19 in this younger age group was 100%. There were over 1,000 people in each of the two groups, one that did not receive the vaccine and one that did. In the group that did not receive the vaccine, there were 18 cases of COVID-19, and in the group that received the vaccine, there were 0. The efficacy was also further supported by antibody levels measured in a smaller group of the 12 and 15-year-olds that were comparable to the levels seen in young adults. The safety profile of the Pfizer-BioNTech vaccine in 12 to 15-year-olds is similar to what we saw for older people. That is, the most commonly reported side effects were temporary and mild, like a sore arm, chills, or fever. Health Canada applied its science and evidence-based review process and required that the same high standards were met, as with all our vaccine reviews. We also know that millions of people have received the Pfizer vaccine and no new safety issues have been identified.
As with all the vaccines authorized under the interim order, Health Canada has placed terms and conditions on this authorization. These require Pfizer-BioNTech to provide additional information to Health Canada on the safety, efficacy, and quality of the vaccine to ensure that the benefits continue to outweigh its risks as it is given to more people. Health Canada and the Public Health Agency work together with the provinces and territories, as well as the manufacturer and regulators around the world, to constantly monitor the safety of vaccines. We know that the system works to quickly identify even the very rare and unexpected side effects. Although this is the first vaccine authorized for children, other manufacturers of the vaccines authorized in Canada are conducting or planning studies in adolescents and younger children, including children from 6 months to 11 years of age. As soon as we receive these submissions, Health Canada will expedite their review. Since the beginning of the pandemic, approximately 20% of cases of COVID-19 in Canada have been reported in people under the age of 19. While younger people are less likely to experience serious cases of COVID-19, having access to a safe and effective vaccine will help control the disease's spread to their families and friends, some of whom may be at higher risk of complications. It'll also support the return to a more normal life for our children, who have had such a hard time over the past year. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time is now 9:33 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. ஸோ எங்களுக்கு சுப்ரியா சர்மா வந்து எங்களோட வேக்சின்ஸ் அதை பற்றி காய்ச்சிருக்கா. ஃபைசர் வந்து அகேன் 12 வயசு பிள்ளைகளுக்கும் 12 வயசு மேலால் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் அப்ரூவ்டாக இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அகேன் இது வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் ஐ திங்க் பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து லைக் வடிவாக வந்திருக்குதுன்ட்டு. எக்ஸாக்ட்லி ஓல்டர் ஆக்கில் வர மாதிரி பிள்ளையிலையும் அதே எஃபிஷியன்சி வந்து இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அவை சொன்னவர் 2 டோஸ் வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு போடும்போது அவன் டெஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதில் செய்யும்போது அந்த 2வது டோஸ் போடைக்க 100% எஃபிஷியன்சி அதில் வந்து இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அகேன் ரியலி குட் நம்பர். எங்களுக்கு 90 அப்படி வந்தாலே இந்த வேக்சின்ஸோட ஹாப்பியாக இருக்கும். இதில் பிள்ளைகளுக்கு வந்து 100% ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் ரியலி குட் நம்பர். அண்ட் இது வந்து இப்போ வாய் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இப்போ 1/5 இப்போ வந்து ஆக்கள் இப்போ கனடாவில் வந்து கோவிடால் எஃபெக்ட் பண்ணது இப்போ சில்ட்ரனும் இப்போ டீனேஜர்ஸும் தான். ஸோ அகேன் இந்த குரூப்புக்கு வந்து நாங்கள் ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்டா அண்ட் அந்த பிள்ளைகள மூலமாகவும் இப்போ எல்டர் இருந்தாலும் சரி, சில ஆக்கள் வீக்கான இம்யூன் சிஸ்டம் இருந்தாலும் சரி, இப்போ தொத்துறக்கு வந்து கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிள்ளைகள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து போறியும், கிளாஸுக்கு வந்து போறியும், பேரண்ட்ஸோடு இருக்கிறியும், ஃபேமிலியோடு இருக்கிறியும். ஸோ நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அகேன் இது வந்து அவை என்ன செஞ்சுருக்கேன்டா ஸ்கூலு தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ ஒரு செப்டம்பர் டைமுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் டோஸும் செகண்ட் டோஸும் வந்து பிள்ளைகளுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற பார்க்குறேன். அண்ட் அகேன் இதில் வந்து நல்ல போர்ஷன் என்னடா இப்போ mRNA வேக்சின்ஸ் தான் கூட பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஸ்ட்ராசெனக்கா வந்து நாங்கள் நியூஸில் கேள்விப்பட்ட பிளட் கிளாட்ஸ் இதாதுண்டு நிறைய கேள்விப்பட்டால் அது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது உண்மையாக நிறைய ஆக்களுக்கு. ஆனால் அது இல்லை என்று சொல்லலை. பட் mRNA வேக்சின்ஸ் இப்போ Moderna, Pfizer அதிலெல்லாம் வந்து people feel a little more confident. And again இந்த blood clot issues வந்து இந்த வேக்சின்ஸோட இல்லை. ஸோ அகேன் இந்த Pfizer வேக்சின் வந்து பிள்ளைகள் இப்போ 12 அண்ட் ஓவரான பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு பேரண்ட்டாகவும் நீங்கள் ஓகேன்ட்டு போடுவீங்க. பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அந்த தைரியம் கொண்டு வரும். ஸோ அகேன் really good news. So again பிள்ளைகளுக்கு கூட சேர்க்க அவைக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வரலாம். ஸோ we are looking forward. இன்னும் டேட்ஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம், ஆனால் ஸ்கூல் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி would make the most sense. அப்போதைக்கு தான் அவை எய்ம் பண்ணுறேன். another little thing is, ஸோ நாங்கள் வேக்சின்ஸை பற்றி நிறைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கழிச்சிருக்கோம். ஒரு சைடாக பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸஸ். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் இப்போ குறிப்பிட்டு மொன்ட்ரியாலில் வந்து they are doing something called ஒரு சிம்பாலிக் ஓப்பனிங் மாதிரி அவை செய்யப்படுறேன், ரீஓப்பனிங் சாரி. ஸோ இது வந்து என்ன கோல்ண்டா மொன்ட்ரியாலில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ்
இந்த ஒரு வருஷம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருந்திருக்கு. பிகாஸ் அவைக்கு பிஸ்னஸ் வந்து இல்லை. ஒவ்வொரு மாட்டியும் திறக்கும் போது அவை சப்ளைஸை வாங்கி இருக்கும்போது ரூல்ஸ் ஆர்டர் மாத்திரியம் டைன் இன் அலவுட் இல்லை டேக் அவுட் மட்டும்தான். ஸோ நிறைய எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலே இருக்கிறவே ஒரு ஹெடிக்காக இருந்திருக்கு. ஸோ இவே வந்து அந்த ஒரு வருஷம் மார்க் பண்ணி ஒரு ரீஓப்பனிங் மாதிரி என்ன செய்ய பிரியமாண்டா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த கதிரைகள் எல்லாம் டேபிள் சேர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஓரமாக அடுக்கி அப்படியே வச்சிருப்பியம். ஸோ என்ன செய்ய பிரியமாண்டா, உங்களை வந்து ஒரு ரிமைண்டராக ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்றேன்டா என்ன மாதிரி செட் பண்ணியிருக்குமோ அதே மாதிரி அவை செட் பண்ணி ஒரு அந்த ஃபீல் திருப்பி கொடுக்குறக்கு. இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து அங்கே இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க, அது ஜஸ்ட் ஒரு மெம்பராக ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி அதை செய்கிறதுக்கு. ஸோ மொன்ட்ரியாலில் வந்து இது 12லேருந்து 2 மணி வரைக்கும் சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறியும். அகேன் இவை வெளியால் இப்போ கிஃப்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ், வவுச்சர்ஸ், சர்ப்ரைசஸ், ஸோ ஒரு ஃபன்னாக ஒரு சேஃபாக அவையால் என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த இதில் வந்து தேர் ப்ரமோட்டிங் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ அகேன் 12 to 2 o'clock நீங்கள் வேணுமெண்டா மொன்ட்ரியால் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்து யார் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க பார்த்து நீங்கள் அதை செய்யலாம். சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இப்போ டேக் அவுட் தனியாக இல்லாமல் சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன் டைன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும். ஸோ அகேன் நீங்கள் அவுட்டோர் டைனிங்காக இல்லாட்டி உள்ள டைனிங்காக நாட் ஷுர் அபவுட் தட். இப்போ நீங்கள் பார்த்து சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து அலவுடாக இருக்குது. ஸோ இஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இங்கே டைனிங் பண்ண ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பக்கம் போகணும்னு யோசிச்சா மைட் பி a குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் அகேன் இதில் வந்து மாஸ்க் கட்டாயம் போட்டுன்னு போங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலேன்னு சொல்லல, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு பட் ஹாவ் யூர் ஃபன் இஸ் வெல் அவை இது திறந்து வைக்கும். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கேசஸ் எல்லாம் ஸ்லோஸோ அப்படி ரீஓப்பன் பண்ண எல்லாம் நார்மலாக உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி we will be able to enjoy that again. அடுத்தது நிறைய கழிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு கலையரங்கம் இன்றைக்கு அகேன் ஒரு பாட்டு இருக்குது, நல்ல ஸ்ட்ரீட்டான பாட்டெல்லாம் இருக்கும். கண்ணான கண்ணே இந்த பாட்டை வந்து ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் செஞ்சுருக்கு அண்ட் பாடினது ஸ்ரீ ஜெயாந்தன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a hear and watch. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா. நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா.
அலைக்கடலின் நடுவே அலைந்திடவா தனியே படகெனவே உனையே பார்த்தேன் கண்ணே. புதை மணலில் விழுந்து புதைந்திடவே இருந்தேன் குறுநகையை எறிந்தேன் மீட்டா என்னை. பின்னோடும் மண்ணோடும் வாடும் பெரும் ஊஞ்சல் மனதோரம் கண்பட்டு நூல் விட்டு போகும் என ஏதோ பயம் கூடும். மயிலொன்றை பார்க்கிறேன் மழையாகி ஆடினேன். இந்த உற்சாகம் போதும் சாகத் தோன்றும் இதே வினாடி. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா. புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் தூங்கும் போது உன் நெற்றி மீது முத்தங்கள் வைக்கணும். போர்வைகள் போர்த்தி போகாமல் தாழ்த்தி நான் காவல் காக்கணும். எல்லோரும் தூங்கும் நேரம் நானும் நீயும் மௌனத்தில் பேசணும். ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:43 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. ஸோ அது வடிவான பாட்டு அகேன் எல்லோரும் கேட்குறேன்டா ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய கேட்டு நீங்கள் அவன் பாட்டும் பார்க்கலாம். இல்லாட்டி ஸ்ரீஜெய் ஆந்தண்டும் சர்ச் பண்ணி யூடியூப்பில் பார்த்தா அவன் பாட்டில் பார்க்கலாம். another little update எல்லாருக்கும். ஸோ கோவிட் வேக்சின்ஸ் நிறைய அப்படி நடந்துங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் செக்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குதுண்டு. ஸோ ஐ நோ கனடா யோசிச்சாலே எல்லாரும் ட்ரானோ ப்ளூ ஜேஸ் யாம் இருக்கும். பேஸ்பால் வந்து a lot of people அதை பார்த்து விரும்பியெல்லாம் பார்ப்பாங்க. I'm not one of those people, but most people do. இதில் வந்து Toronto Blue Jays unfortunately ரெண்டாவது வெஸ்ட் ஸ்டேட்டாக இப்போ பஃபலோவில் தான் விளையாட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது. அகேன் கோவிட் வேக்சின்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ப்ளேஸ் ஆவாருக்கு இடையில் இப்படி தான் கேம்ஸ் எல்லாம் நடந்தோடு இருக்கும். பட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா சைலண்ட் ஃபீல்டெல்லாம் நான் விளையாடுறோம். இந்த ஃபீல்டு வந்து 16,600 ஆக்கில் வந்து ஆக்குபென்சி இருக்குது. இதில் வந்து 24% கெப்பாசிட்டி உள்ள ஆக்கள் இப்போ அலவுட் பண்ணி விடுறோம். அகேன் அதை வந்து வேக்சினேட்டட் பண்ண ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்து தான் சேர்ப்புறியும். பட் அகேன் நீங்கள் பேஸ்பால் ஃபேனுண்டா கொஞ்சம் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் காம் பண்ணி யூ கேன் கோ வாட்ச் லைவ் கேம். அண்ட் எங்களோட டைம் வந்தாச்சு எங்களோட நியூஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ சாரி எங்களோட கரன்சி முதல் பார்க்குறோம். ஸோ எங்களோட கரன்சி will have a look at that. கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை. இலங்கை 168 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 59.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.82 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.05 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.09 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So எங்களோட current years எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Again 168 ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகுது, 59.50 வந்து இந்தியாவுக்கு போகுது. ஸோ அனுப்புறேன்டா அகேன் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது, அனுப்பிவிடுங்க. அகேன் அடுத்தது இப்போ ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனல் செஷனில் இருக்கும். இப்போ ஜிடிஏயில் பார்த்தீங்களா கிரேட்டர் டொராண்டோ ஏரியாவில் வந்து ஹோம் சேல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஏப்ரலோட ஒப்பிட்டு பார்க்க
362% மேலால் இருக்குது. அகேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கோவிடோட லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு இன்க்ளைன் ஒரு டீக்ளைனை வந்து போயிருக்குது. பட் ரியல் எஸ்டேட் வந்து தப்பி தவறி எப்படியோ ஒரு ஹை மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அகேன் அது நிறைய பேர் வெக்கேஷன் போகாமல் மேபி காசு சேமிக்கிறீங்களா இல்லாட்டி என்னென்னு தெரியல. பட் பீப்புள் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் மனி டு இன்வெஸ்ட் விச் இஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ பார்த்தீங்களா ட்ரானோ ரீஜன் வந்து ட்ரானோ ரீஜன் ரியல் எஸ்டேட் போர்டு வந்து இந்த ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்த்து சொல்லியிருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஏப்ரலோட பார்க்க இந்த ஏப்ரல் வந்து 13,663 வீடுகள் வந்து விற்றுருக்கேன்ட்டு. இது வந்து லாஸ்ட் ஏப்ரல் பார்க்கும்போது 2,957 வீடுஸ் மட்டும்தான் விற்றுருக்கு. ஸோ அகேன் இதுலேருந்து அந்த 362% ஜம்ப் இதில் வந்து தெரியுது. லைக் நிறைய கூட இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் நடக்குது. ஆனால் ஒன் திங் இஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் இருக்குது தான். ஏண்டா நாங்கள் ஏப்ரல் பார்க்க எங்களுக்கு இந்த பெரிய ஜம்ப் இருக்குது. ஆனால் லாஸ்ட் மார்ச் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் பார்க்க அந்த மார்ச்சோட ஏப்ரல் பார்க்கும்போது வீடு விலையில் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ நிறைய இல்லை, ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டிப் வந்திருக்கு. ஸோ ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் இப்போ வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணப்போதா என்ன ஆகுதுன்ட்டு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு. பட் வி டூ ஹாவ் எங்களோட ஸ்பெஷலிஸ்ட். அகேன் எங்களோட ஷோ கேளுங்கள் தரப்படம் சாட்டர்டேஸ் நடக்கிறது. இது வந்து உங்களுக்காண்டி ஒரு ஷோ. எல்லாருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபோன் அடிச்சும் கேட்கலாம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணி உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் கொஸ்டின் கேட்டு நாங்கள் அந்த கொஸ்டினை கேட்டு அவை உங்களுக்கு பதில சொல்லுவேன் ஆன் ஏர். ஸோ அகேன் கேளுங்க தரப்படம் இந்த சாட்டர்டேக்கு வந்து we have our special guest Selva Vettivel from Home Life Future Realty Inc. Again, எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் he's been there a long time. அவர் அந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறார். ஸோ அகேன் ஐபிடிவியில் வந்து ஐ நோ உங்களோட ஷோ போகிறதுன்ட்டு. ஆனால் ஐபிடிவியில் வந்து ரீரன்ஸ் வந்து வேறு நாளில் வந்து நடக்கும். லாஸ்ட் டைம் வந்து we had டாக்டர் கண்ணாவேலா சாட்டர்டே வந்து வேக்சினேஷன்ஸை பற்றி கழிச்சவ நிறைய ஆட்கள் இந்த ரீரன் பார்த்து எங்களுக்கு ஃபோன் ஆஃப்டர் ஷோவில் வந்து இந்த கால்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது. ஸோ அகேன் அது யாம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் ஐபிடிவியில் பார்க்குறேன்டா அது ரீரன் மாதிரி அடுத்த நாள் மேபி அதை ப்ளே பண்ணி கொண்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சாட்டர்டே தான் எங்களோட லைவ் ஷோ. ஸோ சாட்டர்டே 11 மணி காலையிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் இந்த லைவ் ஷோ வந்து நடக்குது. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் முன்னாடி எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணாலும் நாங்கள் அந்த கொஷினை வந்து கேட்டு சொல்லுவோம். ஸோ டோன்ட் வரி அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கணும்ட்டு முன்னாடியே கொஷின் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து இந்த கொஷின் இப்படின்ட்டு எழுதி நீங்கள் போடலாம். ஓர் ஆஸ் யூஷுவல் எங்களோட ஹாப்பியாக இருக்கும். நீங்கள் 11 to 12 o'clockலேருந்து நீங்கள் கால் பண்ணியும் நேரடியாக யூ கேன் ஆஸ்க் அ கொஷின் as well. ஸோ அகேன் கேளுங்க தரப்படும் இந்த சாட்டர்டே ரியல் எஸ்டேட் பற்றி தான் ஸ்பெஷலிட்டி. ஸோ ஏதாவது கொஷின்ஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த சாட்டர்டே அது வந்து கலைங்க. ஸோ அகேன் இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு உங்களோட நியூஸ் போர்ஷனுக்கு. பட் we are going to P.S. Sudaram for the news. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசிங் அரியரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஃபைசர் தடுப்பூசியை பெற ஹெல்த் கனடா அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஃபைசர் தடுப்பூசி 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவது பாதுகாப்பானது என ஹெல்த் கனடா கூறியிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் 16 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசியை பயன்படுத்த மத்திய சுகாதார நிறுவனம் அனுமதி வழங்கியிருந்தது. இன்றைய அறிவித்தல் மூலம் இளைய வயதினருக்கும் இந்த தடுப்பூசியை வழங்க அனுமதித்த உலகின் முதல் நாடு கனடாவாகும். ஆஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசியுடன் தொடர்புடைய 2 மரணங்கள் கனடாவின் 2 மாகாணங்களில் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அல்பர்டாவிலும் நியூ பிரான்ஸ்விக்கிலும் இந்த மரணங்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. ஆஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசியை பெற்ற பின்னர் ஏற்பட்ட இரத்த உறைவு காரணமாக இந்த மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அல்பர்டாவில் மரணமடைந்தவர் 50 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் என சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளார்கள். நியூ பிரான்ஸ்விக்கில் மரணமடைந்தவர் பெண் என்ற தகவல் மாத்திரம் சுகாதார அதிகாரிகளினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் கோவிட் தொற்றின் அபாயம் ஆஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசியினால் ஏற்படும் ஆபத்தை விட அதிகமானது என 2 மாகாணங்களின் சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த நிலையில் இந்த 2 மாகாணங்களிலும் தொடர்ந்தும் ஆஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள். அல்பர்டாவில் ஒரு வாரத்துக்குள் 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கோவிட் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட உள்ளது. இன்று முதல்வர் ஜேசன் கெனி இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார்.
கனடாவில் 11 வயதினருக்கு தடுப்பூசி பெறும் தகுதி வயதை குறைப்பதாக அறிவித்த முதல் மாகாணம் அல்பர்டாவாகும். 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஃபைசர் தடுப்பூசி பெற இன்று காலை ஹெல்த் கனடா அனுமதி வழங்கிய நிலையில் இந்த அறிவித்தலை முதல்வர் கெனி விடுத்துள்ளார். அல்பர்டா தற்போது கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் தனிநபர் கோவிட் தொற்று எண்ணிக்கையில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சர்வதேச பயணங்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக மீண்டும் ஆரம்பிப்பது என்பது குறித்து கனடாவின் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ஏனைய நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார். G20 நாடுகளின் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்களுடன் கனேடிய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மெலனி ஜாலி இந்த விடயம் குறித்து இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார். தடுப்பூசி சான்றிதழை உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டத்தின் மூலம் பாதுகாப்பான சர்வதேச பயணத்தை எவ்வாறு ஆரம்பிப்பது என்பது குறித்து இன்று விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோவில் இன்று தொடர்ந்து 2வது நாளாகவும் 3000க்கும் குறைவான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆனாலும் தொற்றின் காரணமாக ஏற்படும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்டாரியோவில் தொடர்ந்தும் அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று 2941 தொற்றுகளும் 44 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்தின் ஆரம்பத்தின் பின்னர் நேற்று முதல் தடவையாக 3000க்கும் குறைவான தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளார்கள். கடந்த வாரம் 3810 இருந்த நாளாந்த தொற்றுகளின் 7 நாள் சராசரி ஒன்டாரியோவில் இப்போது 3432 உள்ளது. ஒன்டாரியோவில் செவ்வாய்க்கிழமை 2791, திங்கட்கிழமை 3436, ஞாயிற்றுக்கிழமை 3732, சனிக்கிழமை 3369 என புதிய தொற்றுக்கள் பதிவாகின. ஒன்டாரியோ வைத்தியசாலைகளில் 2075 பேர் தொற்றின் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இவர்களில் 882 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 578 பேர் வெண்டிலேட்டர்ஸின் உதவியுடன் சுவாசிப்பதாகவும் சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். கனடாவில் ஏப்ரல் மாத ஆரம்பத்தின் பின்னர் நேற்று மிக குறைந்த ஒரு நாள் கோவிட் தொற்றுக்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று நாடளாவிய ரீதியில் 6699 தொற்றுக்கள் பதிவாகின. இதற்கு முன்னர் அதிகுறைந்த தொற்றுக்களாக ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதி 6521 தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. நேற்று மொத்தம் 54 மரணங்களும் நாடளாவிய ரீதியில் பதிவாகியுள்ளன. இத்துடன் MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசிங் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. Hi guys, welcome back. So I'm going to கடைசி இது வந்து அஜெண்டாவில் போகிறோம். So we're going to check என்ன மாதிரி வந்து நாளைக்கு பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி
மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவில ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So again, எங்களோட கடைசி இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு for today's agenda. So as usual, and ரொம்ப தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் உங்களோட ஷோ வந்து தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு, உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும், இப்போ யூடியூப், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவி எல்லாத்துலேயும் சரி உங்களோட கண்டினியூட் சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை தான். ஸோ வி ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஸ்பான்சர்ஸ் அகேன் நிறைய நியூ ஆக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்களா ஆன் போர்ட். அகேன் உங்களுக்கு புது ஸ்பான்சர்ஸ் நீங்கள் யாரை பார்க்குறவ இந்த ஷோவில் வந்து எப்படி நீங்கள் கலந்து கொண்டலாம்னு பார்த்தா யூ கேன் ரீச் அவுட் அஸ், மெசேஜஸ் அண்ட் வி வில் கெட் பேக் டு யூ. உங்களோட ஆன்சர்ஸ் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி ஆர்டிஸ்ட் ஐ நோ எல்லோரும் இருக்கிறீங்க வழியால். நீங்கள் இப்போ பாட்டு சிங்கிங்னாலும் சரி, டான்ஸிங்னாலும் சரி, எந்த ஒரு ஆர்ட் இருந்தாலும் நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். ஸோ உங்களோட இன்ட்ரோ வீடியோ கிளிப் எடுத்து உங்களோட மியூசிக்கோ டான்ஸோ எதாவது இருந்தால் you can send it in to us and we'll be more than happy to play that. And again, Saturday, மறக்காமல் இந்த வீக் சாட்டர்டே கேளுங்கள் தரப்படும். எங்களோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் செல்வா வெட்டிவ ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் வில்டி இங்கிலேருந்து ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கொஷின்ஸ் இருந்தாலும், மேபி வீடு விற்கிற வாங்குற இந்த டைம் பெஸ்ட் எதுனாலும் இருந்தாலும் ரியல் எஸ்டேட்டோட சுற்றி இருக்கிற போர்ஷன்ஸுக்கு ஹீஸ் ஹியர் டு ஆன்சர் இட். ஸோ நீங்கள் அகேன் லைவாக கால் பண்ணி சாட்டர்டே 11 காலையிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட கொஷின் முன்னாடி சொன்னாலும் என்ன, எல்லாத்தையும் ஷோ இடையில வந்து நீங்கள் போட்டாலும் என்ன, we will ask that. So again, thank you all very, very much and we'll see you all tomorrow.